بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے ماڈرن شیر۔ ناظرین، ایک جنگل میں ایک لومڑی اور شیر کے درمیان ٹھن گئی تو لومڑی نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت میں شیر سے بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ تو لومڑی نے ایک پلان بنایا، جال بچھایا۔ اس کے لیے لومڑی نے بیوٹی پارلر بنا لیا جنگل میں۔ بیوٹی پارلر بنانے کے بعد لومڑی شیر کے پاس گئی اور کہا، جناب عالی جاہ میرے سلطان ذل الہی، آپ میرے بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں، اس سے ہماری عزت افزائی ہوگی۔ شیر جناب ذل الہی مسکرائے اور فرمایا کہ میں ان چیزوں کا دل دادا نہیں ہوں، آپ کسی اور کو بلا لیں، میں ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہوں۔ تو لومڑی نے شیر سے کہا، جناب سلطان معظم، جنگل کے جتنے جانور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیر صاحب جو ہیں، جو سلطان معظم ہیں، وہ بہت ہی جو ہے سخت مزاج ہیں، کرخت ہیں اور انتہا پسند قسم کے ہیں، جدت پسندی کو پسند نہیں کرتے، جدت کو پسند نہیں کرتے۔ تو آپ مہربانی کر کے جب آپ ہمارے آئیں گے، شو کریں گے، ہمارا افتتاح کریں گے، فیتا کاٹیں گے، تو لوگوں کا یہ جو گمان ہے کہ آپ شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ یک طرفہ ہمارا افتتاح کریں گے، فیتا کاٹیں گے، تو لوگوں کا یہ جو گمان ہے کہ آپ شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ یک طرفہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو آپ ماڈرن شو ہوں گے، آپ کو ماڈرن تصور کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے شیر جناب مان گئے، ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا۔ شیر گیا، شیر نے جا کر افتتاح کیا اس کے پارلر کا۔ اب ادھر ریچھ، لگڑ بگڑ، بھینسیں، گائے، زیبرا، ہرن وغیرہ سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ تو باندر نے آ کر پھر بڑا اچھل کود کر جو ہے سٹیج سیکرٹری کا کردار بھی ادا کیا۔ اس کے بعد باندر نے مائک پر آ کر اعلان کیا کہ شہنشاہ دوراں، آج آپ نے اس محفل میں آ کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہیں۔ یوں آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا اس کا اثر زائل ہو گیا۔ شیر کو یہ سب باتیں بڑی عجیب سی لگ رہی تھیں، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا۔ لومڑی جو ہے وہ لہنگا پہن کر آئی، اس نے آ کر کہا، آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی ایک مجرا پیش کرتی ہے۔ تو اس نے خوب مجرا پیش کیا۔ مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے میدان سے دھوئیں اٹھا دیے۔ شیر پہلے تو حیرانگی سے یہ سب دیکھتا رہا، یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کو بھی لطف آنے لگا۔ یہ تقریب صبح تک جاری رہی۔ دوسرے دن لومڑی ایک ایک جانور کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو شیر کی چیرہ دستیوں میں اضافہ، شیر سے کوئی شریف جانور بھی محفوظ نہیں، وہ شریف جانور سے بھی مجرا کراتا ہے۔ پہلے تو اس کم بخت کے ہاتھوں کسی کی جان محفوظ نہ تھی، جانیں محفوظ نہیں تھیں، اب عزتیں بھی محفوظ نہیں۔ اس طرح کئی جانوروں کے ساتھ میٹنگز طے کرنے کے بعد کرتے کرتے لومڑی نے ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دے دیا۔ اس اتحاد میں چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، ریچھ سب شامل تھے۔ ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی، عرض کی، ذل الہی اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ذل الہی اس وقت ایک ہرن نوش جاں فرمانے کے بعد اونگھ رہا تھا۔ بادشاہ بنودگی کے عالم میں لومڑی نے دست بستہ کہا کہ شہنشاہ ہر دل عزیز کی روشن خیالی کی دھوم تو ہر طرف ہی ہے، لیکن چیتے، ریچھ، ہاتھی وغیرہ نے آپ کے خلاف ایک کولیشن تشکیل دے دیا ہے۔ خود اس میں آپ کے قریبی دوست شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی ظالم جانور ہیں، آپ کا ان سے بیک وقت ٹکرانا مصلحت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پر عمل کرنے سے ان کے غبارے سے ہوا نکالی جا سکتی ہے۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، تجویز پیش کیجیے۔ لومڑی خوش آمدی انداز سے بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے خلاف سارا پراپیگنڈا
आपके दांतों और नाखून की वजह से है। इस पे शेर गुस्से से धाड़ा और कहा, तो क्या मैं ये निकलवा दूं? लोमड़ी बोली, खुदा ना करे बादशाह सलामत, लेकिन अगर आप सिर्फ इन पंजों के नाखून कटवा दें और सामने वाले थोड़े से दांत निकलवा दें तो आपकी ताकत भी बहाल रहेगी और दुश्मन का प्रोपेगंडा भी मुकम्मल खाक में मिल जाएगा। शेर ने सोचा कहीं सारे जंगल के इत्तेहादी मिलकर मुझ पर हमला ना कर दें। इसने ना चाहते हुए भी लोमड़ी की यह तजवीज़ मान ली। वो भूल गया कि वो एक शेर है। वो बस डांस और दूसरे महफिलों तक रहने का आदी हो चुका था। एक रोज़ शेर शिकार करने अपने गार से निकला और एक हिरन के पीछे कई किलोमीटर दूर तक भागने के बाद इसको काबू किया, लेकिन जब इसके जिस्म में अपने नाखून गाड़ना चाहे तो पंजे में नाखून ना होने की वजह से पंजा फिसल गया। इसने जल्दी से दांत हिरन के गले में गाड़ने की कोशिश की, लेकिन यह हरबा भी नाकाम हुआ। इस जद्दोजहद के दौरान हरनी को भी इल्म हो गया कि शेर फारिग है, ये बस नाम का शेर है। हरनी ने भी शेर को 4-5 लातें रसीद की और भाग निकली। शेर ने कई जानवरों पर किस्मत आजमाई की, लेकिन एक जानवर पे भी ये दाव ना चला। शाम तक भूख से बुरा हाल हो गया था शेर का। निढाल शेर गिरते पड़ते अपने कछार पहुंचा और इस वक्त उम्मीद की किरण दिखाई दी जब इसको दूर से लोमड़ी गार में दाखिल होती हुई नजर आई। लोमड़ी ने बादशाह सलामत के आगे न सलाम पेश किया, न इज्जत दी, न इसको ज़िल्ले इलाही या आली जाह कहा, न ही शेर को शहनशाह दौरा कहा। लोमड़ी ने तंजिया अंदाज से कहा, भूख तो बहुत लगी होगी। शेर ने नकाहत से कहा, हाँ बहुत ज़्यादा, तुम मेरे लिए खुराक का इंतज़ाम कर दो। मैं तुम्हारे ही मशवरे पे नाखून निकलवाए हैं मैंने, और तुम्हारे ही कहने पे सामने के दांत निकलवाए हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे लिए खुराक का इंतज़ाम कर दो। लोमड़ी ने यह सुना तो एक लंबा कहका लगाया और शेर को एक लात रसीद की और चल दी। और कहा, ओ बेवकूफ़ चौपाए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हाँ, तुम्हारे साथ चूँकि एक ताल्लुक़ है, लिहाजा मैं तेरे लिए गोश्त तो नहीं ला सकती, घास का इंतज़ाम कर सकती हूँ। यह सुनकर शेर की आंखों में गुस्सा उतर आया। इसने लोमड़ी पे अचानक हमला करना चाहा, लेकिन लोमड़ी पहले से तैयार थी। वो वहाँ से हटी और शेर गिर गया। जो निढाल था वो उसी जगह गिर पड़ा। कुछ दिन बाद लोमड़ी शेर के पास फिर आई। शेर बेहोशी के आलम से दो चार था। इसने लोमड़ी को दूर से देखा तो चिल्ला कर कहा, मुझे घास खाना भी मंजूर है, अल्लाह के लिए कहीं से मेरे लिए घास का इंतज़ाम कर दो। लोमड़ी ने शेर की ये बेबसी देखी तो लोमड़ी की आंखों में जीत की चमक वाज़े दिखाई दी। लोमड़ी ने शेर को तंजिया कहा, घास भी तब ही मिल सकती है, म्याऊं की आवाज़ निकालो। यह सुनकर शेर का जी चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें धंस जाए, लेकिन जिसको अपने वक़ार से ज़्यादा अपनी जान अजीज़ हो, इसकी ज़मीन में धंस जाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुआ करती। चुनाचे शेर ने अपना जी कड़ा करके अपने मुंह से मियाऊं की आवाज़ निकाली और फिर रहम तलब नज़रों से लोमड़ी की तरफ देखने लगा। लोमड़ी ने हकारत से इसे देखा और कहा, यह मियाऊं की आवाज़ तुमने ठीक नहीं निकाली। तुम कुछ दिन रियाजत करो, प्रैक्टिस करो। जिस दिन से तुम मियाऊं की सही आवाज़ निकालने में कामयाब हो जाओ तो उस दिन से तुमको घास बाकायदगी से मिलना शुरू हो जाएगी। आखिरी इतलाआत आने तक शेर अभी तक मियाऊं मियाऊं की आवाज़ निकालने में मसरूफ़ है। शेर अब तक मियाऊं मियाऊं की आवाज़ निकालने में काफ़ी दस्तरस हासिल कर चुका है। यह शेर कोई और नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा है, जिसको कुफ़ार ने फहाशी, रोशन ख्याली, शराब व शबाब, मुजरों, क्रिकेट मैचों के पीछे लगाकर भगा कर दौड़ाया हुआ है। इतने दिलकश हथकंडों में फंसकर उम्मत मुस्लिमा भूल बैठी है कि वो एक शेर है। इसलिए आज कुफ़ार ने उम्मत मुस्लिमा को एक नाकारा शेर में तब्दील कर दिया है। आज जब शाम में बमबारियां हो रही हैं, भारत के मुसलमानों पर और कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों को क़िबला अव्वल में हालत नमाज में जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है, मस्जिद अक्सा में घुसकर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। मुसलमानों की ये हालत ज़ार देख कर भी ये शेर बस मियाऊं मियाऊं कर रहा है।